हरि ओम। ओम सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी मा नारायणी नमोस्तुते। जय माता मंगलकारी संतानव चला नारी तांक पद्म पादे कर सर्वे प्रणाम। हर विष्णु ब्रह्मादि न पाई जा हार विधि निरंतरे जपुछंती क्लीं बीजकु सेहि माता करी ले कृपा। वीरेशन सुदर्शन होइले पूजा सेहि माता करी ले पूजा। भाई माँ मानू प्रणाम। समस्त पसरार आराध्य देवदेवी तांकु मध्य प्रणाम। आसतु आउ किछि कथा को आगे नबा देवी भागवतर मत अनुजाय। व्यासदेव कहते हे जन्मेजय मातृकृपा केवल मांकर कृपा हेले संतान असाध्य साधन करे। से अर्थरे मु तुमको पूर्वर दुई जनकर नाँ कही जे ध्रुवासंधर राजांकर दुई जन राणी थिले मनोइमा एवं नीलावती। दुई जनकर दुई पुत्र थिले, जड़े थिले वीरेशन आउ जड़े थिले युद्धाजित। किसी समय अंतरे ध्रुवासंधर राजांकर मृत्यु हुए एवं नीलावती पितांकर प्ररोचनारे सान पुत्र को राजा करवा वीरेशन को राजा करिवार चक्रांत करागला। यही चक्रांतरे अवश्य नीलावती बापा कृतकार्य हेले। युद्धाजित एवं तांकर माता मनोइमा को निर्वासन नवा कहला। युद्धाजित एवं माता मनोइमा अत्रि ऋषिंकर आश्रम आत्मगोपन रहे। अत्रि ऋषि पाखरे जेतबेले अछंती अत्रि ऋषि युद्धाजिती को मातृ साधनार उपाय बताई देले। मातृ साधनार उपाय बदला फल कौन है माँ खुशी हेले, माँ आविर्भाव हेले। युद्धाजिती को बीज प्रदान करी श्लिंग बीज प्रदान करी तांकर नाम को परिवर्तन कले। सी हेले सुदर्शन। माँ पुओ अत्रि आश्रम रहिले। अत्रि आश्रम रहिला फल अत्रि ऋषि जानिछंती ये जो युद्धाजित सुदर्शन रूपांतरित हेले ये विष्णुंकर अस्त्र है। तेणु अत्रि ऋषि माँ और पुओ उभय को भरद्वाज ऋषि पाखक पठेले। कहीं पठेले ना भरद्वाज ऋषि पाखरे से राज्यर जड़े कन्या जहाँकर ना होती लीलावती, भूल कहली शशिकला, से राज्यर कन्या शशिकला भरद्वाज ऋषि आश्रम हिंग बीज साधना करते। श्लिंग बीज और हिंग बीजर मिलन है अर्थात सुदर्शन शशिकला को विवाह हेले एवं ऋषि माने खुशी हेले। कहीं खुशी हेले ना हिंग बीज श्लिंग बीज मिलित होबार जो शक्ति उभय पाखरे प्रवेश है ता असुर शक्ति को निवारण करिबारे सबुठु बड़ कारण है। असुर माने आउ ऋषि मानू तड़प देलेनि बा किसी हैरान हरकत करि पारलेनि बा यज्ञ भग्न करिबार जो व्यवस्था करुथिले से माने करि पारले नाही। यही खबर वीरेशन पाखक गला। वीरेशन देखिले गोटे बढ़िया सुंदर कथा। वीरेशन भगवत चिंतन जन्म होइछंती, सुदर्शन मध्य भगवत चिंतन जन्म होइछंती। तेणु आम समाज रे एक कथा अच्छी, पिता माता सुकृतरु पुत्र हुए सुखी,
ପୁତ୍ର ଯଦି ସୁଖୀ ହୁଏ କୁଳ ଧର୍ମ ରଖେ। ତେଣୁ ଧ୍ରୁବାସନ୍ଧ ରାଜା ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ଦୁଇ ଜଣ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ମନନ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇପାରେ ବୀରସେନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୀରସେନ ସେ କଥା କଲେନି, ଅଜାଙ୍କ କଥା ଆଉ ଶୁଣିଲେନି। କ'ଣ କଲେ ନା ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଦେଖିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ, କାରଣ ଋଷିମୁନିମାନେ ବଦନକୁ ଦେଖି ବିଚାରକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଚାରରେ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ସମାଜରେ ରହିପାରିବ। ଗୁରୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶିଷ୍ୟର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅନୁଭବ କରି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଇଏ ସେହି ପ୍ରକାରର ଉଚିତ ମଣିଷଟି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟର ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସବୁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ୟା ଭିତରେ କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗରଣ କରାଇବା ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମହତ କାମ। ତେଣୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଶ୍ଲିଂ ବୀଜ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାହାଙ୍କୁ ନା ବୀରସେନ, ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଅ। ତୁମେ 3 ଜଣ ଯାକ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଭାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ଭାବି ବା ତୁମର ଭାଉଜ ଶଶିକଳା, 3 ଜଣ ଯାକ 3ଟି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧନାରତ ରହିବ। ମାଙ୍କର କୃପା ଆସିବ। ତୁମେ 3 ଜଣ ଯାକ ମହତ୍ତ୍ୱତା ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣରେ ଆସିବ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣରେ ଆସିବ। ବୀରସେନ ଆସିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। ବଡ଼ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଳନ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ହ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଏ 3 ବୀଜକୁ ସାଧନ କଲେ। କିପରି ସାଧନ କଲେ ନା ବିଚିତ୍ର ସାଧନ। କେମିତି ସାଧନ ହୁଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ହିଂ ଶ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ବୀଜ, ବାଇ ମନ ହୁ ବସି ଅବନାବନ, ବାଇ ମନ ହୁ ଅବନାବନିଲେ ଅଜପା ମାପିବୁ, ଅଜପା ଜପିଲେ ଅମାପ ମାପିବୁ, ଅବିଦ୍ୟାରେ ତୋର ହୋଇବ ଜ୍ଞାନ, ବାଇ ମନ ହୁ ବସି ଅବନାବନ, ବାଇ ମନ ହୁ ଅବନାବନିଲେ ଅମାପ ମାପିବୁ, ଅଜପା ଅବିଦ୍ୟାରେ ତୋର ହୋଇବ ଧନ, ବାଇ ମନ ହୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବନା, ଯାହା ବନା ଯାଇପାରେ ନା, ଯାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆଉ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ହ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ବୀଜ ସାଧନା କର। ସାଧନା ହେଲା ଫଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ରାମ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ବୀରସେନ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନା 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 ନା, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କର। ଆପଣ ଦେଖିବେ 3ଟି ଚକ୍ର ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାମ ପାଖରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ ନୀଳଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଶ୍ରୀଚକ୍ର, ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଶଶିକଳା। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ନୀଳଚକ୍ର ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ହ୍ଲିଂ ଶ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ବୀଜରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଲୀନ ହୋଇ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ସତ୍ତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ
बारंबार जगन्नाथ दर्शन करी आम दुष्कृति को आम क्षय करवा दर्शने दुर्गति क्षय। जय जगन्नाथ, जय भगवती, जय जगन्नाथ, जय।